So we have finished the two aphorisms which are actually connected with the Karma Siddhanta. But before that, actually, there are two actually queries which have come to me on my personal chat, or I think Andore Guruji has put it in group also. So what he is talking about, that this, I don't know whether I have explained it or not, but how to connect this Dhyayato Vishayan Punsa, that the shloka in Bhagavad Gita with Panchaklesha. And it is a beautiful connection is there. So let us understand that point. Everybody knows that shloka. Dhyayato Vishayan Punsaha Sangasteshu Pajayate Sangat Sanjayate Kamaha Kamat Krodho Vijayate Krodhat Bhavati Sammohaha Sammohat Smruti Vibhramaha Smruti Bhramshat Buddhinasho Buddhinasha Pranashyati. So this is a beautifully explained by Bhagavan Sri Krishna, the stress management, how these kleshas are working in our life and how it gets evolved. This is nothing but the evolution of avidya. Because Patanjali Muni is also saying the same thing, that avidya, asmita, raga, dvesha, abhiniveshaha, kleshaha. Okay. And what he is saying about avidya, it is kshetram uttaresham. So this is the breeding ground for the remaining four. Now let us compare this shlok with that. Now, what this shlok is saying, it is basically dhyayato vishayan punsa. So thinking about the worldly things, vishaya. Vishaya means the worldly objects, which is not in my possession. So dhyayato vishayan, every time, every moment, we are thinking about the external world. We are thinking about the worldly objects. Okay. Why we are thinking about the worldly objects? That is the main question. And the answer to is that it is because of our wrong understanding that the external objects have the eternal blissfulness in it. कारण मी पहिल्या तुम्हाला लेक्चर मध्ये सांगितलेलं होतं that we all are striving for eternal happiness and not the temporary happiness. So we know that consciously or unconsciously, we know that we all are striving for eternal happiness, but because of the avidya, we strongly feel that this eternal happiness lies in the external object. And that's why dhyayato vishayan punsa. Continuously we think of the external worldly things because it is our strong conviction that these external things, external objects, the worldly objects will give me the eternal happiness. And that is the avidya. अविद्येची व्याख्या आपण बघितलेली आहे, कळलं की नाही? अनित्याला नित्य म्हणणं, असुचीला सुची म्हणणं, चार गोष्टी त्याने दिल्यात, कळलं की नाही? Now everything is momentary, and how that momentary thing will give me the eternal happiness. So that also we have seen that there has to be a eternal thing, number one. Number two, that eternal thing should give me the happiness. So both these qualities should be there in the external object, and then after analyzing the situation, we'll come to know that there is nothing which is eternal. So there is only one thing which we call it as a Satchidananda Atma Swarupa. Okay? That is eternal. But because of avidya, we strongly feel that this eternal blissfulness, this eternal happiness lies in the outside world. And so we think all the time, dhyayato vishayan punsa. So that dhyayato vishayan punsa is related with the avidya. Okay? What happens actually, once you start thinking about the object, okay, naturally you develop the love towards it. Continuous, when you think about the object, we start loving that object, we develop the love towards it.
एखाद्या माणसाचं आपलं जर एखाद्या माणसावर खूप प्रेम असेल तर सतत आपण त्याची आठवण काढतो की नाही? सतत आपण आठवण काढतो. मग उलट जर केलं की एखाद्या विषयाचा आपण सतत जर का आठवण काढली तर त्याच्याबद्दल प्रेम निर्माण होतं. इट इज सिंपल. आणि नामस्मरणाचं गमक इथेच आहे. नामाचं महात्म्य आमच्या संतांनी जे सांगितलंय ना, कळलं की नाही, त्याचं खरं गमक इथे आहे. आम्हाला संत सांगतात की तुला नाही ना भगवंत माहितीये, नको माहिती असू दे. कळलं की नाही, तू फक्त त्याचं नाव घे, नामस्मरण कर, आपोआप तुला प्रेम निर्माण होईल भगवंताबद्दल. उलट आहे. मला जर का ज्या व्यक्तीविषयी मला प्रेम असेल त्याची मी सतत सतत आठवण काढतो. मग उलट करा तुम्ही, एखाद्या व्यक्तीची किंवा एखाद्या विषयाची सतत सतत आठवण काढा, तुम्हाला प्रेम निर्माण होईल. उलटा प्रवास आहे तो. आणि नामस्मरण याच्यासाठी सांगितलंय त्यांनी, नामाचं महात्म्य याच्यासाठी सांगितलेलं आहे. That if you don't believe in God, if you don't have any love towards God, okay, you just start chanting his name and you will develop the love. Just like when you love somebody, you all the time think of him, you all the time remember him. And so exactly dhyato vishantunsa, when you are thinking about the worldly objects continuously, you develop the love towards it. ध्यायतो विषयांपुंसा संगस्तेषु उपजायते. त्याच्यातून संग निर्माण होतो, त्याच्यातून त्या व्यक्तीबद्दल त्या वस्तूबद्दल संग प्रेम निर्माण होतो. आणि मग संगात संजायते कामः. आता हे प्रेम जे निर्माण होतं याचा अर्थ दुसऱ्या याच्याबद्दल म्हणजेच असा आहे की तो बाहेरची जी ज्याच्यावर मी प्रेम करतोय ती व्यक्ती किंवा ती वस्तू आणि मी वेगळे आहोत, म्हणून त्याच्याबद्दल मला प्रेम निर्माण होत आहे. कळलं की नाही? ध्यायतो विषयांपुंसा संगस्तेषु उपजायते. हिअर इट अरायझेस दी अस्मिता. आणि त्या अस्मितेमुळेच, कारण की ती अस्मिता असते म्हणून संगात संजायते कामः. ही माझी अस्मिता आहे, मी त्याच्यावर प्रेम करतोय. सो नाउ इट शुड मी अँड माइन. मी अँड माइन इथे येतं. संगात संजायते कामः, कामना निर्माण होते माझी. व्हाय कामना? बिकॉज ऑफ अस्मिता. कारण की मी आणि तो वेगळा आहे आणि नाउ इट शुड बी इन माय पोझेशन. संगात संजायते कामः. सो अविद्या अस्मिता. आता हे कामना निर्माण का होते? कारण की माझी अस्मिता आहे, माझा अहंकार आहे. माइन, मी अँड माइन, द मी इज देअर अँड दॅट थिंग शुड बी माइन. सो मी अँड माइन, इट करस्पॉन्ड्स टू दी अस्मिता भाव. अँड व्हेन युअर डिझायर गेट्स फुलफिल्ड, okay, then you develop the attachment. एकदा समजा एखादी गोष्ट घेतली मी, कळलं की नाही, संगात संजयते कामा, कामात क्रोधो विजयते. हा क्रोध हा जो शब्द आहे हा लोभ आणि क्रोध या दोन्हीसाठी आहे. इच्छा पूर्ती झाली तर तिथे थांबत नाही आम्ही. इच्छा पूर्ती झाल्यानंतर आम्ही लोभात जातो, परत परत ती गोष्ट पाहिजे, परत परत. सुखानुशयी रागाहा. सुख अनुशयी, सुखाच्या मागोमाग जाणारी जी काही अट्टाहास आहे मनाचा, त्या क्लेशाला राग म्हटलेला आहे. आणि म्हणून कामना पूर्ती झाली तर राग म्हणजे थोडक्यात लोभ. कळलं की नाही? आम्ही लोभात जातो. आणि कामना पूर्ती झाली नाही तर आम्ही क्रोधात जातो. मग त्या जी व्यक्तीमध्ये येत असेल त्याच्याविषयी क्रोध असतो, ती सिच्युएशन असेल त्याच्याविषयी क्रोध असतो. पण माझ्या मनाची स्थिती काय आहे तर क्रोधित होतो मी. मला माझी इच्छा पूर्ण झाली तर माझ्या मनाची स्थिती काय आहे तर मी हे झालो, लोभमोह झाला. परत परत ती व्हावी. सुखानुशयी रागहा आणि दुःखानुशयी द्वेषाहा. हे बरोबर तिथे येत आहे. आता ह्याच दोघांची जी अंतिम अवस्था आहे ती म्हणजे मद मत्सर आणि मोह. कळलं की नाही? ज्या वेळेला ती अटॅचमेंट प्रचंड प्रमाणात वाढते
त्यावेळातील मोहात जाते, म्हणजे तुम्हाला मोहून टाकते ती. नाव व्हॉट इट कव्हर्स युअर अनालिसिस पॉवर. मोह याचा अर्थ काय की टिल दॅट टाइम यू आर एन्जॉयिंग द आउटसाइड थिंग अँड नाव दॅट थिंग इज एन्जॉयिंग यू. दॅट इज मोह. मोहून टाकते तुम्हाला. युअर ऍब्सोल्युटली युअर पॉवर ऑफ अनालिसिस इज टोटली डिस्ट्रॉइड. You cannot win that moha. You cannot analyze properly. And exactly in a similar way, when it that krodha reaches to the peak, then also it is mada matsara. There also your power of analysis is annihilated, and you behave like an animal only. To be very frank, त्याच्याही पेक्षा कमीने वागतो आम्ही. कारण अॅनिमल प्रकृती लेवलला असतात प्राणी. ते संस्कृतीत पण जात नाहीत आणि ते विकृतीत पण जात नाहीत. पण आमच्या ह्या अनालिसिसच्या पॉवरमुळे आम्ही संस्कृतीत पण जाऊ शकतो आणि विकृतीत पण जाऊ शकतो. आम्ही जर का पॉझिटिव्हली दॅट अनालिसिस फॉर इफ वी यूज इट पॉझिटिव्हली, देन वी बिकम फ्रॉम ह्युमन टू सुपर ह्युमन, फ्रॉम सुपर ह्युमन टू गॉडली ह्युमन, फ्रॉम गॉडली ह्युमन टू डिव्हाइन ह्युमन, अँड देन फ्रॉम डिव्हाइन टू इमान्सिपेटेड ह्युमन बिंग. But if I utilize this analysis power in a negative way, then I can go down also below the level of animals. उससे भी हम कमी नहीं हो जाते हैं. Animal तो कभी कमीना नहीं होता है, वो तो instinctively they work. They don't have any freedom for that. आहार निद्रा भय मैथुना, in these 4 instincts they live, and so there is no question of any papa and punya as far as animal kingdom is concerned. But that concept comes when this human being is concerned. Definitely there is a concept. You get my point? Because you have got this added faculty of analysis. That is the power of analysis which is bestowed on you by God. And so you have to utilize it. आणि हा तो लपंडावाचा खेळ आहे. तो लपून बसलाय आणि तो आता म्हणतोय की तू शोध मला. कशाने शोधायचं? तर हे इन्स्ट्रुमेंट दिलंय तुला अनालिसिसचं, पॉवर ऑफ अनालिसिस. अभी ढूंढ निकालो मुझे. दॅट इज द गेम विच इज गोइंग ऑन. आणि तो बसलाय कुठे? तो आतमध्ये बसलाय. आणि आम्ही अविद्येमुळे काय करतोय? बाहेर बघतोय. ध्याय तो विषयान पुंसा संगस्तेषु उपजायते. तो आत बसलाय, तो हुशार आहे. पण तो म्हणाला तू येऊ शकशील का? हो येऊ शकशील. फक्त ती पॉवर जी दिली आहे ना ती परफेक्ट वापर. आम्ही ती परफेक्ट वापरत नाही, कारण की अनादी काळापासून आलेली अविद्या. आणि त्या अविद्येमुळे आम्ही विषयांचंच चिंतन करत असतो. ध्याय तो विषयान पुंसा. आणि विषयाचं चिंतन करता करता त्याच्याबद्दल संग निर्माण होतो. आणि संग निर्माण म्हणजे मी आहे हा निर्माण होतो. आणि त्याच्यातून माईल. मग आता ती वस्तू माझी यायला पाहिजे. संघात संजयते कामः. सो दिस इज अस्मिता, दिस टू. आणि मग त्याच्यातून काय होतं? अस्मितेतून की कामानंतर मग क्रोध किंवा लोभ. आणि क्रोध आणि लोभाची अत्युच्च पायरी, याचा अर्थ मद मत्सर आणि मोह. And when you go into the moha, your all this power of analysis, the best instrument, the best faculty which has been given to you by the God, it is lost. So that is the insult of God. And so whenever you are using this analysis power, you have to use it in a proper way so that you can elevate yourself from Prakriti to Sanskruti and not to the Vikruti. Don't degrade yourself. So this is actually अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश. आणि जितकं राग आणि द्वेष हे जास्ती प्रमाणात असतील तेवढा अभिनिवेश क्लेश जास्ती असतो. हे अगदी साधं उदाहरण आहे आपलं. जेवढी अटॅचमेंट, जेवढी अटॅचमेंट, तेवढाच ती मला भीती असते माझ्या याची जाण्याची. अभिनिवेश क्लेश डिपेंड्स ऑन रागद्वेष. जेवढे रागद्वेषाबद्दल तुमचं जर का वैराग्य निर्माण झालं एखाद्या गोष्टीबद्दल, अभिनिवेश क्लेशच नाही राहणार. आणि ते आपण बघितलंय.
ते ध्यान हेयाः वृत्तयाः हे आपण बघितले दोन. हे आय थिंक अंडर गुरुजी आय हॅव आन्सर्ड युअर क्वेश्चन. एम आय राईट? या. आणि दुसरा प्रश्न होता की काय, दृश्य दर्शन शक्तयोः दृक दर्शन शक्तयोः एकात्मता इव अस्मिता. याचं थोडंसं एक्सप्लेनेशन अजून पाहिजे असं सांगितलं. See, again I am telling you this asmita, we are not perceiving. We really don't know about that pure asmita, pure I-ness. We don't experience that pure I-ness. Only when you go deep into the meditational practice, then only you can experience this I-ness. Now, what is this asmita? This asmita is like this, that one thing. सी, एक उदाहरण घेऊया आपण म्हणतो असं की अरे मी ना मशीन आणलं. तू मशीन आणलं म्हणजे काय आणलं? ते मशीन असंच चालेल का? ते मशीन चालणार नाही. त्याच्यातून इलेक्ट्रिसिटी फिरली की ते मशीन चालणार आहे. हे लक्षात घ्या तुम्ही. कळलं की नाही? आता तुम्ही असं कधी म्हणता का की बाबा मी ना मशीन आणि इलेक्ट्रिसिटी दोन्ही एकत्रित आणलं, आम्ही मशीन आणलं म्हणतो, तर ते अध्यारूत आहे की त्याच्यातून इलेक्ट्रिसिटी जाणार आहे आणि ते मशीन चालणार आहे. आता मला तुम्ही सांगा की नुसतं मशीन आणलं आणि इलेक्ट्रिसिटी चालवली नाही तर ते मशीन चालेल का? बरं, मी मशीन नाही आणलं, नुसतीच इलेक्ट्रिसिटी लावून बसलो तरी देखील माझं काम होणार आहे का? सो फॉर गेटिंग ए जॉब डन आय नीड टू हॅव द इन्स्ट्रुमेंट and the electricity. Exactly in a similar way, if I want to perform something in this universe, in this world, I need to have the instrument, which is nothing but the chitta. Chitta comprises of mana, buddhi, ahankara, according to Sankhya and according to yoga. Okay, instrument and the chaitanya. तिथपर्यंत नुसतं चैतन्य काहीच नाही करू शकणार आहे. ओनली चैतन्य, नथिंग कॅन बी डन, अँड ओनली चित्त कॅनॉट डू एनिथिंग विदाउट chaitanya. And so when I am actually working in this universe, okay, there is a mystical union of this consciousness with this instrument, and I actually forget this mystical union, and I strongly believe that my chitta is only conscious. My chitta is chaitanyamay. तो म्हणून मी म्हटलं तुम्हाला तसं की आपण मी आहे हे सुद्धा एक्सपिरियन्स नाही करत, तर त्याच्या पुढची गोष्ट मी वेगळा आहे वेगळा हे कसं एक्सपिरियन्स करणार तुम्ही? इतकं ते एकमेकात मिसळलेलं आहे. ते जे इरोनियस युनियन ऑफ धिस आय अँड एम, that erroneous union is called अस्मिता. मी तुम्हाला उदाहरण दिलं होतं ना की मी बँकेतून लोन घेतलाय आणि नंतर मी असा वागतो की मी प्रचंड श्रीमंत आहे, 5 कोटीचं लोन घेतलंय, आता 5 कोटी रुपये माझ्याकडे आहेत आणि मी अशा पद्धतीने वागतो. आय फॉरगेट दॅट दिस मनी बिलॉंग्स टू बँक, इट इज नॉट माइन. हे जसं मी अज्ञानाने किंवा माझ्या ॲरोगन्सनी बोलतो, yes, I am the richest person, I have got 5 crores of rupees, because I forget that this money belongs to bank. Avidyamuळे. Exactly in a similar way, I forget that these instruments are there, which is not the conscious entity. This consciousness I get because of the Purusha principle, but I forget that. And I behave as if my instruments are conscious. That is asmita. Okay? काही क्वेश्चन आहे त्याच्याबद्दल? तर माझ्या एक डोक्यात आलं की समजा मी डोळे बंद केले आणि मी अंधार बघितला, तर मग हे कोण बघतोय अंधार? Exactly. You have to ponder upon it. You have to reflect on it. Who is seeing that? So not these eyes. So somebody is seeing. तुम्ही गाढ झोपलात, तुमचा श्वास चालू आहे. कसं काय चालू आहे?
गाढ झोपेत आहात तुम्ही. तुमचं पचन चालू आहे, डायजेशन इज गोइंग ऑन. हु इज डुईंग दॅट? सिंपल गोष्टी आहेत. म्हणजे साध्या भक्ती मार्गाच्या मार्गाने जर का तुम्हाला सांगायच्या झाला तर या साध्या गोष्टी आहेत. कोण चालवत आहे शरीर तुमचं? तुम्ही काय मेलेलं नाही आहात, बट यू आर ऍज इफ यू आर डेड इन युअर डीप स्लीप, बिकॉज नथिंग इज देअर. मन, बुद्धी, अहंकार, नथिंग इज देअर. एव्हरीबडी इज रिटायरिंग. What remains is only that Chaitanya. But there is no instrument. That's why you are not aware that Chaitanya is not aware of its Chaitanya. Because it needs the instrument. That instrument is retiring. Your body, your mana, buddhi, ahankar, everything retires. And so there is no instrument. So only, but Chaitanya is there. Because without Chaitanya, your digestion, your respiration, nothing will be there otherwise. And you will be dead then. Without instrument, you cannot perceive consciousness. And without consciousness, this instrument cannot work. इतकं ते बेमालूम एकत्र झालेलं आहे ते. And that is exactly what is happening. आणि ते तुम्हाला बायफर्केट करायला जर का पाहिजे असेल तर इट इज ओनली थ्रू मेडिटेशन यू कॅन बायफर्केट अँड यू कॅन हॅव रिअलायझेशन ऑफ these two distinct things. Both are totally distinct. One is inert, it is matter, and one is a principle of consciousness, and one is a principle of matter. Both these things are absolutely different. But we feel that it is one. Why it is so? It is because of the avidya which is beginningless. अनादि काळापासून चालत आलेली अविद्या आहे. ही अविद्या कशी आली आहे तर जो इंडिव्हिज्युअल पुरुष आहे तो इंडिव्हिज्युअल पुरुष इज एक्झॅक्टली सिमिलर टू ईश्वर. ओके, ईश्वर ऑफ Patanjal Yogasutras. Again, don't get confused with your Ram, Krishna or anything. No. It is exactly similar to Ishvara, but Ishvara is klesha karma vipaka ashayahi. त्याला कधी बाधा नाही झालेली. Individual Purush is getting affected. Why? Because of the tremendous transcendental power of that Ishvara. Okay, which actually suppresses its ability to understand that it is a pure Chaitanya. It is that power which is called as Maya. That Maya is nothing but avidya. That transcendental power of Ishvara or transcendental power of that Brahman, okay, which deprives this individual Purusha to have its own knowledge. त्याचं जे स्वतःचं नॉलेज आहे ते नॉलेज त्याच्यापासून दूर करतं. कोण दूर करतं तर त्या ईश्वराची जी पॉवर आहे, ट्रान्सेंडेंटल पॉवर. आणि भक्ती मार्गाच्या किंवा संतांच्या याच्यातून सांगायचं झालं तर ती पॉवर ब्रह्मतत्वातून आलेली जी पॉवर आहे ती पॉवर त्या ब्रह्मतत्वाला झाकते आणि ती आपल्या त्या दादल्याकडे कोणाला जाऊ देत नाही. माझ्या दादल्याकडे जायचं नाही तुम्ही. आणि ती म्हणते की अरे तू कशाला केलायस हे, मला सृष्टी निर्माण करायला केलंयस, मी एकटी काय करणार. एकटी शक्ती काही नाही करू शकत आहे, त्याला कॉन्शियसनेस पाहिजे आणि तो निर्गुण निराकार आहे. इट इज बियॉन्ड कॉन्शियसनेस दॅट ईश्वर और ब्रह्मन. मग संत वाङ्मयामध्ये असं सांगतात की मग ती जी काही माया होती ना त्या मायेनी आपल्या बापालाच दादला करून घेतला की बाबा आता कोणीच नाहीये ते तूच. आणि मग ते जे ब्रह्मन या मायेच्या छायेखाली आलं त्याला वेदांताप्रमाणे ईश्वर म्हणतात. आणि मग तो ईश्वर आणि माया या दोघांच्या यांनी सृष्टी निर्माण झाली. तर ब्रह्मतत्व वेगळं आहे, हे लक्षात घ्या तुम्ही. कठीण आहे थोडंसं समजायला, परंतु धिस इज द थिंग विच इज हॅपनिंग हिअर. आणि आमचा खेळ जो आहे तो असा आहे की या मायेच्या पलीकडे जाण्याचा आमचा खेळ आहे. म्हणजे आम्हाला आमचं खरं स्वरूप कळणार आहे. तिथपर्यंत माया अडवणार तुम्हाला.
माया तुम्हाला त्याचं दर्शन होऊ देणार नाही किंवा तुमचं सरळ रूप दाखवणार नाही. तदा द्रष्टुः स्वरूपेव स्थानम, ही अवस्था ती माया येऊ देणार नाही. आणि म्हणून तुम्हाला साधना करायची. साधनेसाठी हे आहे. नाहीतर काय, ती माया इतकी जबरदस्त आहे, कारण ती त्या याची माया आहे, ईश्वराची माया आहे ती. इट इज अ ट्रान्सेंडेंटल पॉवर विच ऍक्च्युअली, आणि इट हॅज गॉट टू पॉवर्स, एक आच्छादन शक्ती आणि एक विक्षेप शक्ती. कळलं की नाही? इट कव्हर्स दी अल्टिमेट रियालिटी and it project ultimate reality in a wrong way. Okay, so these are the two. एक प्रक्षेपण आणि एक आच्छादन. पहिलं काय करतंय तर तो ब्रह्मनला झाकून टाकतंय, आणि दुसरं काय करतंय तर त्याच ब्रह्मनचं जणू काही हे रूप आहे म्हणून प्रक्षेपण करताय. ही ती पॉवर आहे त्याची, माया पॉवर. आणि मायेच्या पलीकडे तो आहे. ठीक आहे. हे बघा, फिलॉसॉफी चिंतन मनन केल्याशिवाय तुमच्या डोक्यात शिरणार नाही, हे लक्षात घ्या तुम्ही. थोडस चिंतन मनन करायला पाहिजे. जाऊया पुढे. आता आपण बेसिकली मागच्या वेळेला बघितलं होतं की हे सगळं आपण बघितलं की ते क्लेश कसे आहेत, काय कसे आहेत. आता हे क्लेश नक्की आमच्या जीवनामध्ये कसे येतात, काय म्हणून येतात, त्या क्लेशांचं मॅनिफेस्टेशन कसं होतं, हाऊ इट गेट्स मॅनिफेस्टेड. वी नो, ओके, अविद्या इज देअर, अस्मिता इज देअर, रागद्वेष इज देअर, अभिनिवेश क्लेश इज देअर, बट हाऊ दे आर फंक्शनिंग इन माय लाईफ, त्याच्यासाठी आता पतंजली मुनींनी सांगितलंय. ते पहिलं सूत्र आपण मागच्या वेळेला घेतलं, क्लेश मूलाः कर्माशयो दृष्ट अदृष्ट जन्म वेदनीयः. क्लेश मूलाः, because everything whatever we do, okay, whatever we do, actually we do under the governance of these 5 kleshas, klesha mulaha. And the moment we do something at physical level, at emotional level, at thought level, whatever we do the action at all these 3 levels, under the predominance, under the governance of these kleshas, then automatically that gets imprinted on your personality, somewhere in your personality, and that is called as karma shaya. Okay, so chitta is mana buddhi ahankar, and then the karma shaya he is talking about. That karma shaya is karma ashaya. Okay, reservoir of karma. So that gets stored into that part of your personality. That personality, that part of personality is called as karma shaya. And that karma which is there, they are stored so many karmas of so many lives. Okay, they are capable of being experienced. Vedaniyaha, they are capable of being experienced through this janma, the current life, or the lives which are yet to come. Okay, so that we have seen, and I think a very elaborate description is there last time. And then we come to this. Now the problem is that whatever is the karmas, they are in sanchita karma, they are in storage house, in karma ashaya. Okay, that is at this base, and then out of that tad vipako. Vipako means fructify. Okay, maturation. So what some which are matured karmas, how they get matured? Karmasha being at the root, sati mule being at the root. Okay, its maturation, how it manifests its maturation? Through jati, ayu, and bhoga. So these are the 3 things in your life which is nothing but the manifestation of the fructified karma. Okay, so these are the 3 parts. Particular species मध्ये जन्म घेणं,
किंवा पर्टिक्युलर फॅमिलीमध्ये जन्म घेणं, त्यानंतर तुमचा लाईफ स्पॅन किती आहे ते बघणं, आणि तुम्हाला जे काही एक्सपिरियन्स समोर द्यायचे ते प्रारब्ध कर्म. म्हणजे जे म्हटलं की तुमच्या समोर काय वाढून ठेवलंय याच्यावर तुमचा काहीही अधिकार नाही, कारण तुम्ही ऑलरेडी ते करून चुकलाय. जी काही माती खायची ती खाऊन झाली आहे तुमची. आता ते भोगणं फक्त तुमच्याकडे राहिलेलं आहे. कळलं की नाही? त्यामुळे ते एक्सपिरियन्स, ह्या 3 यांनी दॅट फ्रक्टिफाईड कर्माज विल मॅनिफेस्ट in these 3 forms. Okay, jati, ayu and bhoga. So through the nature and content of experiences gone through by human beings in their lives is of infinite variety. म्हणजे खरं जर सांगायचं तर हे सगळे एक्सपिरियन्सेस अनंत प्रकारचे एक्सपिरियन्सेस, अनंत प्रकारचे. बट पतंजली मुनी, all these experiences, he categorized all these experiences into 3 categories. One is jati, one is ayu and one is bhoga. जाती, तुमचा जन्म कुठे झाला हे देखील तुमचं प्रारब्धच ठरवतं, हे लक्षात घ्या तुम्ही. So the fructified, last time I have already told you that whatever the fructified karmas are there, according to that you choose your family where you will get the congenial atmosphere. Accordingly you choose your family, you choose your parents. Okay, so this is the one way of manifestation of fructified karmas. Then second is the ayu maryada. Ayu, what is the lifespan? That is also decided by your fructified karma. तुमची फ्रक्टिफाईड कर्म खूप कमी असतील तर थोड्याशा लाईफ मध्येच ती पूर्ण होतील, and then again you will cast your body. Okay, if your fructified karmas are tremendous, then you need more lifespan. आपण म्हणतो ना खितपत पडलाय रे हा माणूस. खितपत पडलाय म्हणजे काय की त्याची ती सगळी कर्म जी फ्रक्टिफाईड झालेली आहेत ती अजून एक्सपिरियन्स व्हायला वेळ आहे. ती जिथपर्यंत तो भोगत नाही तिथपर्यंत त्याचं आयुष्य चालणार आहे. So that is the another manifestation of fructified karma. The first manifestation is that the jati, you decide your family, you decide your parents. Second is the lifespan and third is the experiences. तुम्ही जन्माला आलात, कुठच्या याच्यात जन्माला या तुम्ही, तुमच्या समोर नंतर इन फ्युचर मध्ये जे जे काही समोर वाढून ठेवलेलं आहे दॅट इज व्हॉट इज कॉल्ड एज एक्सपिरियन्स. ते एक्सपिरियन्सेस ते कसे असतात, काय असतात हे देखील त्या तुमच्या कर्मामुळे ठरतं. जे फ्रक्टिफाईड, जे प्रारब्ध कर्म आहे त्या प्रारब्ध कर्मानेच ते ठरलं जातं की काय काय एक्सपिरियन्सेस येणार आहेत. अँड देर आर एन नंबर ऑफ एक्सपिरियन्सेस. म्हणजे हे 3 गोष्टी, वेन युअर कर्म गेट्स फ्रक्टिफाईड, that fructified karma will manifest in the form of jati, ayu and bhoga. You get the point? Sir, accidental death? Accidental death जी आहे की नाही ही त्याचं कर्म काहीच नाही जात. ऍक्सिडेंटल डेथ म्हणजे किती मोठा होऊन गेला याला अवलंबून आहे. काही वेळेला मूल जन्मतं आणि लगेच मरून जातं. कळलं की नाही? सो व्हॉट इज द पर्पज ऑफ हिज लाईफ? He do not have purpose, but actually he is giving the experiences to his parents. कारण त्यांची काही कर्म फ्रक्टिफाय झालेली आहेत. त्यांना सुख दुःखाचे भोग देण्यासाठी फक्त हे इन्स्ट्रुमेंट बनलाय. आला आणि गेला तो, त्यांनी ना संचितात भर टाकली ना संचितातून काही कमी झालं. सो इट इज प्लेड बाय दी अल्टिमेट रियालिटी. फक्त त्यांना येण्यासाठी येतो आणि जातो तो निघून, दॅट्स इट. कळलं की नाही? आणि जर का तुमचं काय 28-30 वर्ष झालं आणि तुम्ही म्हणालात की ऍक्सिडेंट झाला तर ऑफकोर्स इट इज प्रारब्ध कर्म. इट इज प्रारब्ध कर्म की ऍक्सिडेंटनी जाणं होतं त्याच्या ह्याच्यात. So it is prarabdha for him and it's also prarabdha for the family. या इट इज सी. एक माणूस 100 लोकांना बांधलेला आहे. तुम्ही तुमच्या आईला बांधलाय, तुम्ही तुमच्या वडिलांना बांधलाय, तुम्ही तुमच्या पतीला बांधलेला आहे, तुमच्या भावंडांना बांधलेले आहेत, तुमच्या मित्रमैत्रिणींना बांधलेले आहेत.
एक माणूस ह्या सगळ्यांना बांधलाय, तशीच ती माणसं सगळ्यांना बांधली आहेत, असं ते जाळं आहे. आणि ते सगळं जाळं असं एकमेकाला धरू नये. कळलं की नाही? हे सगळं जाळं एकमेकांना धरू नये, एकमेकांशी बांधलेले आहेत. आणि हे जे गणित आहे ना, अरिथमेटिक, हे आपल्या कल्पनाशक्तीच्या पलीकडचं आहे. इट इज अ व्हेरी बिग कॉम्प्युटर which we cannot imagine also. So this is something which you have to understand. Everything in this universe has got a mathematical precision. एवढं सुद्धा इकडून तिकडे होत नाही, इतकं ते पूर्णपणे मॅथमॅटिकली करेक्ट आहे. आपण चुकू पण तो नाही चुकणार, कारण इट इज सेट बाय दॅट अल्टिमेट रियालिटी. And now he is not looking after that. It is set, and it will go on like that only. This is the nature, the rule of nature. मी काल सांगितलं जसं गुरुत्वाकर्षणाचा नियम आहे, तो युनिव्हर्सल आहे. तसाच हा नियम युनिव्हर्सल आहे. Whether you accept it or don't accept it, it doesn't make any difference. It will apply to you. अमेरिकन लोकांना माहिती पण नसेल, but it will apply to them also. त्यांनी वाईट कर्म केली, पुढच्या जन्मी त्यांचं वाईट होणारच आहे. So it is not a question whether to accept it or not accept it. It is not in your hand. It is a universal law. जसा युनिव्हर्सल लॉ गुरुत्वाकर्षणाचा आहे, वरून तुम्ही उडी टाकली तर तुम्ही खालीच पडणार. तसंच तुम्ही हे कृत्य केलं की तुम्हाला हे मिळणारच आहे. As you sow, so you reap. It is simple. आणि ह्याच्यातून सुटका नाहीये. सर, मग एखाद्याने भारतात जन्म घ्यावा, युरोपमध्ये, अमेरिकेत सुखासीन जन्म घ्यावा, एलिझाबेथ राणी व्हावं, जेणे की 50 वर्षाहून अधिक राज्य म्हणजे राणीपद भोगलं, हे म्हणजे तिचं इतकं पूर्व संचित इतकं महान होतं का की तिला 60 वर्ष तिने राज्ञीपद भोगलं असं समजायचं? 100% तिला त्या कर्माने मिळालं. आता ते जे मिळालं, हाऊ शी इज रिॲक्टिंग, हे तिचं स्वातंत्र्य आहे. दॅट इज द फ्रीडम विच यू हॅव गॉट. आमचे जे राजे होते काही, जे अतिशय दुष्ट राजे होते, क्रूर राजे होते, राजापद मिळालं होतं त्यांना, त्यांच्याच कर्माने मिळालं होतं, चांगल्या कर्माने. बट हाऊ इज रिॲक्टिंग, ही इज पुटिंग सम निगेटिव्ह कर्माज इन टू हिज संचित, फॉर विच ही हॅज टू टेक द बर्थ अँड एक्सपिरियन्स दॅट थिंग. म्हणजे ते कुठेतरी रिबर्थ घेऊन त्यांनी आता जी दुष्कृत्य केली त्याचं ते फळ भोगतील किंवा भोगत असतील. 100% भोगणार ते. कळलं की नाही? आणि म्हणून तर तुम्ही कुठच्या जातीत जन्मात आहे, तुम्ही कुठच्या आईवडिलांच्या पोटी जन्म घेताय, ह्याच्याशी खरं काही देणं घेणं नाहीये अध्यात्माला. अध्यात्म सांगतं तुम्ही जे काही करताय ते तुमच्या कर्माने केलेलं आहे. तुमच्या समोर जे काही आहे ते तुमच्या कर्माने आहे. मी तुम्हाला तो श्लोक सांगितला होता, सुखस्य दुःखस्य न कोपी दाता, परो ददाति इति कुबुद्धिरेषा, अहम करोमी इति वृथाभिमानः, स्वकर्म सूत्र ग्रथितो हि लोका. तुमचं अख्खं जीवन स्वकर्माने गुंपलेलं आहे. याला कोणीही दाता नाहीये. कोणावरही टाकू नका तुम्ही जबाबदारी की आज वाटोळं झालं या माणसामुळे, का काही नाही. तुमचं वाटोळं तुमच्याचमुळे झालेलं आहे. आणि तुम्हाला खरं सांगतो, हा कर्म सिद्धांत एकदा का डोक्यातून तुमच्या ह्याच्यात उतरला ना, अँड व्हेन यू गेट टोटली कन्व्हिन्स्ड अबाउट दिस रूल, अबाउट दिस लॉ ऑफ कर्म, तुमची सगळे षड्रिपू निघून जातील. सगळे षड्रिपू याच्यामुळे आहेत, हे लक्षात घ्या. अरे ह्याला काय अर्थ आहे, माझा मित्र एवढा श्रीमंत आहे, मी असा गरीब कसा काय, त्याने मला पाहिजेच आहे, मग कसंही करून मग मी लूटमार करेन, मी चोरी करीन, काय वाटेल ते करीन, पण मी श्रीमंत होईल. यू आर रिॲक्टिंग and you are putting 5 प्रारब्ध कर्म तुम्ही एक्झॉस्ट करताय आणि 50 संचित कर्मात टाकताय. वेडेपण आहे आणि असंच चाललेलं आहे. आणि म्हणून वी हॅव डिसाइडेड की ही अविद्या जी आहे, ही अनंत जी आहे, हे ती अनादी आहे, ती अनंत चालेल अशी आम्ही बेगमी करून ठेवतो. इतके आम्ही नालायकपणाने वागू शकतो की ती अनंत असेल अविद्या, आणि त्यामुळे अनंत वेळा मी हे भोगतच बसणार आहे. इतक्या गाठी आम्ही मारतो की विचारू नका. म्हणजे 3 गाठी सोडवायला जातो आणि 10 गाठी मारून ठेवतो. आणि हा खेळ चाललेलाच आहे आमचा, जिथपर्यंत तुमच्यात अवेअरनेस येत नाही. आणि तो अवेअरनेस केव्हा येईल, जेव्हा तुम्ही ही स्क्रिप्चर स्वतः, वेन यू रिफ्लेक्ट ऑन इट, वेन यू मेडिटेट ऑन इट, अँड वेन देर इज अ ट्रिमेंडस विल, मुमुक्षत्व,
that time you will be on a path, you will trade the path of spiritualism. But till that time it will go on and on. हे संचित शून्य होईपर्यंत हे चालूच राहणार आहे. आणि हे संचित शून्य व्हायला अजून लाखो जन्म लागतील जर का तुम्ही इफर्ट्स घेतले नाहीत तर. इफर्ट्स घेतले तर या इथे राईट नाव यू कॅन बी लिबरेटेड अँड ऑल युअर संचित कर्म विल बी वाइप्ड आउट. It is that power. Only thing that you should have that determination. कळलं की नाही? श्रद्धा, वीर्य. आपण तो श्लोक हे एफरिझम बघितलेला आहे. कन्सिस्टन्सी पाहिजे, त्या साधनेवर प्रेम पाहिजे, डेअरिंग पाहिजे. कोणीमध्ये येऊ दे, मी माझ्या पाथवर जाणार म्हणजे जाणार, दॅट्स इट. आणि मी नेहमी सांगतो असं, हे येरागाबाळ्याचं काम नाहीच आहे. अध्यात्म हे येरागाबाळ्याचं टाइमपास म्हणून करण्याचं कामच नाहीये. येऊच नका इकडे तुम्ही, कारण हे झेपणार नाही तुम्हाला. स्ट्रॉंग डिटर्मिनेशन पाहिजे. अभयम सत्व संशुद्धी, पहिलं अभय सांगितलंय. कळलं की नाही? अभयम सत्व संशुद्धी, ज्ञान योग व्यवस्थिती, दानम तमश्च यज्ञश्च, 26 गुण सांगितले. त्यातला पहिला अभय. कारण अभय नसल्याशिवाय तुम्ही जाऊ शकणार नाहीयेत पुढे. हे दैवी संपत जर का तुम्हाला अक्वायर करायचे, पहिलं अभय, येस व्हॉट एव्हर इट मे बी, आय हॅव डिसाइडेड टू ट्रेड ऑन दिस पाथ बिकॉज आय एम टोटली कन्व्हिन्स्ड दॅट दिस इज द पाथ विच विल टेक मी टू दी राईट प्लेस. दिस हॅज टू बी देअर. एकदा का तुम्ही कन्व्हिन्स झालात की ते अभयानेच तुम्ही पुढे जाणार आहात. आणि अभयाने पुढे गेलात ना तुम्ही, की हळूहळू हे बाकीची 24 जी आहेत ना दैवी संपत, हे हळूहळू यायला लागतात तुम्हाला. कळलं का? आणि सगळी दैवी संपत म्हणजे दुसरं काही नाही तर सत्य आणि अहिंसेची प्रतीक आहे. आणि ती 25 आल्यानंतर देर इज एव्हरी पॉसिबिलिटी की हे सगळं आल्यानंतर एक शेवटचा अहंकार तुम्हाला मागून हल्ला करेल तुमच्यावर. कळलं की नाही? आणि म्हणून त्या 26 याच्यातली सर्वात शेवटचा जो गुण दिलेला आहे ना, तो नातिमानता, नम्रता दिलाय. पहिला अभय दिलाय आणि सर्वात शेवटचा नम्रता दिलेला आहे. कारण हे सगळे गुण आल्यानंतर देर इज अ पॉसिबिलिटी दॅट दिस इगो विल दिस हल्ला करेल तुमच्यावर तो. आणि तो हल्ला करू नये म्हणून शेवटचा नम्रता हा गुण दिलेला आहे, सर्वात शेवटचा 26वा. हे आपल्याला लक्षात ठेवायला पाहिजे की किती सुंदर रीतीने त्यांनी सांगितले. सर, लहान मुलांना पण कर्म असतात. लहान मुलांना पण कर्म नाही. बुद्धीची जिथपर्यंत वाढ होत नाही तिथपर्यंत त्यांना कर्म त्यांचं संचितात जात नाही. अगेन आय एम टेलिंग यू, अगेन अँड अगेन आय एम टेलिंग यू, द ऍक्शन बाय इटसेल्फ इज नॉट गुड ऑर बॅड. इट इज द इंटेन्शन बिहाइंड द ऍक्शन मेक्स इट गुड अँड बॅड. ते लहान मुलांना काय खेळतात ते खेळतात आपले, त्यांचं इंटेन्शन नसतं याला नाही याला बरोबर गंडवूया आपण, असं काही इंटेन्शन ते खेळतात. कळलं की नाही? त्यामुळे इंटेन्शन आलं की ते कर्म बनतं, नाहीतर ती ऍक्शन राहते फक्त. कळलं की नाही? कर्म बनायला त्याच्या मागे इंटेन्शन लागतं. आणि म्हणून निष्काम कर्म हे जात नाही संचितात. कारण कुठली कामना नाही, कुठलं इंटेन्शन नाहीये. ते भगवंताने मला हे काम दिलंय, हे काम मी करतोय, यात माझं कर्तृत्व नाही, यात माझं भोक्तृत्व नाही, यात माझं काहीही नाही. आय एम जस्ट द इन्स्ट्रुमेंट अँड इट इज द जॉब गिवन टू मी बाय गॉड अँड दॅट्स वाय ही हॅज पुट मी ऑन दिस वर्णाश्रमाला अनुसरून जे काही मला धर्मग्रंथात सांगितलेलं आहे त्या वर्णाला अनुसरून आणि आश्रमाला अनुसरून मी ते काम करणार आहे. कारण इट इज द जॉब गिवन टू मी बाय गॉड. ह्यानी जेव्हा तो माणूस काम करतो ते निष्कामच करणं आहे, लहान मुलासारखं. त्या ऍक्शन मध्ये कुठचाच इगो नाहीये, त्या ऍक्शन मध्ये कुठचंही अहमपणा नाहीये, कर्तृत्व नाहीये आणि भोक्तृत्व पण नाहीये. माझ्या समोर जी काही परिस्थिती आली त्यांनी मी जर का दुःखी झालो किंवा आनंदी झालो तर मी भोक्तृत्व त्यात टाकलंय. ते भोक्तृत्व जे आहे ते ठीक आहे, चलो आगे चलो.
जे आलंय माझ्या प्रारब्धाने आलंय, पुढे चला, मला काय दिलंय वर्णाश्रमाप्रमाणे हे दिलेलं आहे, हे काम. दॅट इज द इसेन्स ऑफ कर्मयोग, निष्काम कर्मयोग. दॅट इज द इसेन्स. खूप मोठं भांडार आहे, हे लक्षात घ्या तुम्ही, की किती कसं काय करायचं हे आपल्यालाच आपलं ठरवायचं आहे. त्याच्यावर चिंतन मनन व्हायला पाहिजे. मी कसं वागायचं, काय वागायचं, हे सगळं आपल्याला आतून कळतं. तो गुरु आत बसलाय. फक्त आपण चिंतन मनन करून आत बघितलं तर तो गुरु तुम्हाला गाईड करेल. आणि नाही तर बाहेरचा गुरु जरी समोर असला आणि तुम्ही जर ठरवलं की नाही, मी किती आणि सांगू दे, मी नाहीच बदलणार, तर तुम्ही अजिबात बदलणार नाही. हे लक्षात घ्या तुम्ही. आपणच आपला गुरु असतो. ते गुरुतत्व आतच बसलेलं आहे प्रत्येकाच्या. तिथे फक्त जायची आपण वाट करून द्यायची, बाकी काही नाही. सर, जो अच्छे कर्म भी इंटेंशन से करते हैं तो वो भी इसमें डिपॉजिट होता है क्या? एनी कर्म विथ इंटेंशन विल गो टू दी संचित कर्म, मे बी गुड और बैड. गुड कर्म और bad कर्म. If the good karma is there, when it gets fructified, you will get the good experiences. But again, that is Trigunatmak. Even though the good experiences are there, they are Trigunatmak. You have to go beyond these gunas. Okay? एक प्रश्न विचारला होता लहान मुलांच्या बाबतीमधला. त्याचं ठीक आहे, कर्मामध्ये ते काउंट नाही होणार, पण जे त्याचं आधीचं कर्म आहे त्याच्यानुसार भोग तर मिळणार, भोक्तृत्व तर आहे ना. त्याला कुठे भोग आहेत? त्याला त्याचा अवेअरनेस सुद्धा नाहीये. तो जन्माला आला आणि गेला, अवेअरनेस त्याला नाहीये. अवेअरनेस नाही, त्यामुळे इंटेन्शन नाही. मी लहान मुलांच्या बाबतीत जे आता विचारला होता ना प्रश्न. अच्छा, लहान मुलाच्या बाबतीत. हा, लहान मुलाच्या बाबतीत काय? भोक्तृत्व तर आहे ना, भोक्तृत्व तर त्याच्या पास्ट कर्मानुसार त्याला मिळणार ना त्याचं फळ. पण तो किती निरागसपणे भोगतो. ते भोगण्यात त्याचं भोक्तृत्व नसतं. तो निरागसतेने समोर आला ते भोगतो, निरागसपणे रडतो, कळलं की नाही, निरागसपणे हट्ट करतो. कळलं? निरागसता ही महत्वाची आहे. त्यातला कर्तृत्व भोक्तृत्व म्हणजे माझा अहंकार, माझी अस्मिता, या अस्मितेमुळे कर्तृत्व आणि भोक्तृत्व दोन्ही आहे. ती त्याला नसते. तो रडतो, पण मला याने मारलं म्हणून रडतो तो, मला आई असं बोलला, तो निरागसपणेच बोलतो. कळलं की नाही? त्यामुळे त्याची इंटेन्शन असतात ती. निरागसता ही अहमपणा नाही दाखवत, भोक्तृत्व आणि कर्तृत्व नाही दाखवत. तो भोगतोय निरागसपणे, तो करतोय निरागसपणे. कळलं की नाही? त्यामुळे जिथपर्यंत बुद्धीची वाढ होत नाही तिथपर्यंत त्याचं निरागसता आहे. बुद्धीची वाढ झाली की त्याला दुनियादारी समजते. दुनियादारी समजली की तो नाटकं चालू होतात त्याची सगळी. याचा अर्थ कर्माशय डेव्हलपच होत नाही का विदिन दॅट एज? कर्माशय असतोच ना. डेव्हलप त्याच्यामध्ये संचित होत नाही का? काय? कर्माशयामध्ये हे डिपॉझिट होत नाही का? नाही, जिथपर्यंत बुद्धीची वाढ नाही झालेली आणि जिथपर्यंत तो निरागसपणे, आमचे संत निरागसपणेच तर होते ना केवळ. पण सर, मग बुद्धीची वाढ झालेली असेल तर आणि निरागसपणे वागतात तर? एक्झॅक्टली, दॅट इज एक्झॅक्टली व्हॉट ज्ञानेश्वर हॅज ऍक्टेड अपॉन. निरागसपणेच होते ते. त्यांनी किती त्यांना हे झालं तरी त्यांना पहिले त्या खळांचीच आठवण आली. त्यांच्या प्रेम होतं आणि प्रेम इज डिव्हाइन ऑलवेज. भक्तीची व्याख्याच मुळे अशी आहे की ट्रिमेंडस लव्ह, त्यानंतर पूर्ण शरणागती आणि पूर्ण श्रद्धा, या 3 गोष्टींनी भक्ती होते. तुम्ही एकदा बुद्धीची वाढ होऊन तुम्ही इंटेन्शनली काही करायला सुरुवात केली की तुमची कर्म ही संचितात जाणं चालू होतं. तिथपर्यंत नाही. आणि तुमची बुद्धी पूर्ण ही झाली आणि तुम्ही निरागसपणे केलं तर दॅट इज एक्झॅक्टली निष्काम कर्म. दॅट इज द निष्काम कर्म. तुम्ही केव्हा कराल निरागसपणे? तुम्ही जर का असं म्हणाला की त्याने मला ना असा वागलाय, तो हे झालाय, मी असंच केलं पाहिजे, हे निरागसता आहे काय? नाही. पण मला हे समोर दिसतंय आता, किंवा अर्जुनाला सांगतोय भगवंत की तो मारून टाक त्यांना सगळ्यांना. पण कसं मारून टाक?
निरागसतेने मार, की बाबा रे तू इन्स्ट्रुमेंट आहेस, तू नाही मारलं तर मी मारणारच आहे यांना. पण मग सर पण मग त्याला बुद्धीची जोड न असता फक्त निरागसता आहेच फक्त क्रायटेरिया झाला. निरागसता म्हणजे यू आर गोइंग बियॉन्ड अस्मिता, देन ओनली द निरागसता विल कम. इफ दॅट अस्मिता भाव, इफ दॅट इगो इज देअर, द निरागसता विल नॉट कम ॲट ऑल. कितीही अर्जुनाला त्याला जेव्हा त्या कर्णाला त्यांनी मारायला सुरुवात केली, त्या कर्णाचा रथ तो मागे जात होता, अर्जुनासारख्या सुद्धा अहंकार झाला निर्माण. अरे काय मी आहे योद्धा बघ, कर्णासारख्या माणसाचा रथ सुद्धा मी मागे 10-10 फूट घालवतोय आणि तो कर्ण फक्त माझा 1 फूट सुद्धा घालवू नाही शकत आहे. हा अहंकार झाला. आणि मग तो अहंकार घालवण्यासाठी कृष्णाला सांगायला लागला, तुला अक्कल नाहीये, तुझ्या अख्ख्या रथावर मी जग ठेवलंय आणि तरी तो 1 फूट मागे गेलतोय, लक्षात ठेव तो तुझ्यापेक्षा बाप आहे. ही निरागसता नाहीये, ही त्याचं कर्तृत्व आहे. ते कर्तृत्व आलं की संपलं सगळं. पण हेच जर का तुम्ही मला भगवंताने दिलंय की बाबा याच्या बरोबर युद्ध करायचंय, जी वाईट प्रवृत्ती आहे त्याच्याबरोबर युद्ध करायचंय आणि मी इन्स्ट्रुमेंट आहे, एवढी आपली जिथपर्यंत शुद्धता येत नाही तिथपर्यंत कर्तृत्व आणि भोक्तृत्व जाणारच नाही. आणि म्हणून ती एक गोष्ट सांगतात ना राधेची आणि ह्याची, कळलं की नाही, बासरीची, की राधा तर एकरूप झालेली होती, राधा पूर्णपणे, पण तरी देखील तिला राग यायचा त्या बासरीचा. आणि म्हणून तिने त्या कृष्णाला विचारलं की एवढे सगळे राधाकृष्ण करतात, पण तुम्हाला मात्र ती बासरी प्रिय आहे तुमची. कृष्णाने बासरीच तिच्या हातात दिली, म्हणे बघ तू तिलाच विचार, मला काय विचारतेस म्हणे. आणि जेव्हा तिने बासरी बघितली तर आतून पूर्ण पोकळत होती. तो वाजवणाराही कृष्ण, तो ऐकणाराही कृष्ण, सगळं जस्ट इन्स्ट्रुमेंट. ती बासरी जणू काही त्याला सांगत होती राधेला, अगं माझं अस्तित्वच नाहीये, तोच वाजवणार, तोच ऐकणार, सगळं तोच करणार, मी तोच माझ्या याच्यात शरीरावर भोको पाडून मला हे करून तोच त्याचा उपयोग करतोय, मी नाहीच आहे कोणी. हे जेव्हा त्या बासरीने जणू त्या राधेला सांगितलं, राधेला कळलं की माझं प्रेम बासरीपेक्षा खूपच कमी. एवढी निरागसता यायला पाहिजे आपल्याला, एवढं निष्काम आपलं काम व्हायला पाहिजे. आपलं काम कुठचंच निष्काम नाही. आम्ही देवळात जातो तरी काहीतरी मागतो, कळलं की नाही. तर बाकीची कामं काय करणार आम्ही. इट इज डिफिकल्ट. फिलॉसॉफिकली यू मे अंडरस्टँड, but it is really very, very difficult to implement it in your life. Probably you may understand what is karma yoga, what is nishkama karma, but it is really difficult to implement it in your life. ते करण्याचा प्रयत्न करायचा म्हणजे साधना करायची. साधना म्हणजे हीच साधना आहे. हे माहिती आहे इंटेलेक्च्युअली, आता ते मला उतरवायचं आहे माझ्या जीवनशैलीमध्ये. ते जे काही करतो ती म्हणजे साधना. इंटेलेक्च्युअली आपल्या सगळ्यांना खूप माहिती आहे काय काय, पण आपण अजून बदललेले नाही आहोत, हे लक्षात घ्या तुम्ही. ती लहान मुलांना सफरिंग का असतं. त्यांची पूर्व संचित आहेतच ना, त्याच्यामुळे सफरिंग आहेत त्यांची. पण त्यांना ते कळत पण नसतं ना, म्हणजे अगदी लहान मुलं, त्यांना कॅन्सर होतात किंवा ऑपरेशन. नाही ना, त्यांना कळत नसतंच ना, पण त्यांचं ते भोग आहेत ते भोगूनच ते जातात ना. मोठ्यांना तरी कुठे कळतात. कारण भोग आहेत ना, ते भोग भोगल्याशिवाय तर जाणार नाहीत ना. आणि म्हणून ते सांगतात ना की ते कर्म तुमच्या मागून तुम्हाला बरोबर हुडकून काढेल, तुम्ही कुठेही जा. कळलं की नाही. ते बरोबर हुडकून, बाकी काही येणार नाहीये तुमच्या बरोबर, फक्त कर्म येणार आहे. तर पण कर्तृत्व जसं मी करतो असं जे कर्तृत्व भावना असते की नाही, तशी भोक्तृत्व भावना पण असते की नाही. अनलेस आपण हे भोगतोय हे भोगणाऱ्याला कळलं नाही तर त्याला भोगलं काय नाही भोगलं काय एकच होतं ना. तसंच न्यूट्रल करायचंय ते भोगणं. मी अतिशय गरीब आहे, म्हणजे मी जर समजा एखादी व्यक्ती मला शिक्षा करत असेल आणि तो शिक्षा करते किंवा मी ही शिक्षा भोगते हेच जर मला कळलं नाही तर ते मी भोक्तृत्व कसं येणार माझ्याकडे. ते नाही भोक्तृत्व येणार. तुम्हाला जर कळलंच नाही त्याच्यात तर ते तसंच जाणार आहे निघून. पण तुम्ही जर का म्हणालात की अरे हा माझा छळ करतोय,
हा माझा छळ करतोय हा विचार सुद्धा जर आला ना तरी ते भोक्तृत्व आलं, की हा माझा छळ करतोय याचा अर्थ यू हॅव ऍक्सेप्टेड की तुमचा छळ होतोय आणि तो करतोय. पण छळ झालेला जर कळलाच नाही तर मी ते भोगणार कसं आणि नाही, मग नाही, माझं ते संचितातनं जाणार कसं? छळ झालेला जर तुम्हाला कळलाच नाही तर नथिंग विल हॅपन टू यू. बट मग ते माझं कर्म न्यूट्रलाइज कसं होणार? तुमचं कर्म ज्याच्याबद्दल मी हा छळ भोगते आहे त्या एका पर्टिक्युलर इव्हेंटचा तुमच्या संचितावर काहीच नाही परिणाम होणार आहे. आयुष्य सगळं असंच नाही जाणार आहे तुमचं. एखादा अशी असू शकेल की दुसरा माणूस जो आहे तो तुमच्यावर अन्याय करतोय पण तुम्हाला अन्याय कळतच नाहीये. आणि असं तर होतच ना, धंद्यामध्ये पण होतं एकदा. अरे त्याने टोपी लावून गेला ते नंतर कळतं आपल्याला 10 वर्षांनी. तिथपर्यंत कळतच नाही आपल्याला. पण हे त्याचं कर्म त्याला भोगणार आहे ना. मी मगाशी म्हटलं तसं की एक माणसाच्या इथे 100 लोक अटॅच आहेत. असतात. त्याचं जे काही कर्म त्यांनी केलंय तुम्हाला गंडवायचं हे त्याच्या संचितात गेलं. कळलं का? तुमच्या याच्यात काहीच नाही फरक पडला पण त्याच्या संचितात ते कर्म गेलंच. तसंच मी एक गरीब आई वडिलांच्या पोटी जन्माला आलो, माझ्याकडे खूप गरिबी आहे. आता मी गरीब आहे असं जर काय म्हटलं तर तुम्ही ते भोगताय गरिबी. पण हेच जर का जे आहे ते समोर जो है वो है सामने तो अभी चलो आगे. मग त्यातलं काय चांगलं? मग चांगलं काय असतं म्हणजे आपल्याला तमोगुणातून रजोगुणातून सत्वगुणात जायचंय. मग आता हे माझ्या प्रारब्धाने मला आलेलं आहे गरिबी. मग या गरिबीतून मी काय करू शकतो बाबा? मग मी चांगला अभ्यास करू शकेन, मी चांगलं सुसंस्कृत होऊ शकेन, माझ्याजवळ जे आहे ते मी लोकांना देऊ शकेन. माझ्याकडे पैसा नाहीये पण माझ्याकडे चांगलं बोलणं आहे, मी काही शिकलो तर ते दुसऱ्यांना देऊ शकेन. देर आर एन नंबर ऑफ वेज. कर्तुम अकर्तुम अन्यथा वा कर्तुम. किंवा असं येऊ शकतं अरे मी गरीब एवढा माझ्यावरच भगवंतानी असा कसा राग केला, नाही मी बघतो मी श्रीमंत होणार, मग लूटमार कर, हे कर, चोऱ्या माऱ्या कर. कर्तुम अकर्तुम अन्यथा वा कर्तुम. इट इज युअर फ्रीडम. And if the awareness is there, then you will utilize that freedom in a nice way. All the time, this is the faculty, and you have to use that faculty of power of analysis. You have to use that power of analysis all the time. एक क्षणही तो थांबला नाही पाहिजे तुमचं इन्स्ट्रुमेंट. And you have to increase your awareness. Sir. हाँ. सॉरी टू डिस्टर्ब यू. आपने बोला कि जो भगवान ने हमें जन्म दिया है तो हम है तो उन्होंने मतलब हैज अ आइडल के हमको रखा है और हमको काम करना है व्हाट एवर ही गिव्स द वर्क. तो ड्यूरिंग दीज फेसेस जो हमारे लाइफ के आते हैं हम जो सोचते हैं उसमें भी कर्म बनता है. सोचेंगे क्या सोचेंगे उसके ऊपर वो कर्म बनेगा. यदि आपने ऐसा सोचा कि आई एम जस्ट द इंस्ट्रूमेंट एंड द गॉड हैज गिवन मी दिस जॉब and I have to fulfill this job without any doership and without any enjoyership. If you are doing, nothing will happen to you. No karma will go to the sanchita karma. Okay. Yeah, it is your freedom. But if you react violently to your poverty, then definitely the negative karma will go into the sanchita. Again and again. If that awareness is not there, you are bound to react violently. समझे कि नहीं? So that awareness plays a awareness is the yoga. Let us understand this point. Awareness is nothing but the yoga, and that's why devotion with awareness, then only it will become a bhakti yoga. Okay, लेकिन सर अगर हम सामने वाले के लिए भी यही सोचते हैं, whatever we think for the opposite, good or bad, तो that also found it is. Yes, it is a karma which will go into the sanchita. Okay. See, one thing, let me tell you, or one more thing. जो भी कुछ है दुख हमारे जीवन में, एक रिफ्लेक्ट ऑन दिस सेंटेंस. जो भी कुछ दुख है वो दुख जो है वो अपेक्षा भंग का दुख है. दिस इज माय सेंटेंस. रिफ्लेक्ट ऑन दैट. कुछ भी जो भी दुख मेरा हो रहा है
वो केवल नहीं केवल अपेक्षा भंग का है, दूसरा कुछ नहीं है। दुख यानी अपेक्षा भंग। मैं अपेक्षा कर रहा हूं, मैं कर रहा हूं, सो दैट अस्मिता इज देयर। ओके, मैं अपेक्षा करता हूं कि मुझे अच्छी नौकरी चाहिए, मुझे अच्छा शिक्षण चाहिए। तब जो जो अपेक्षा कर रहा हूं वो यदि पूरी नहीं हो गई तो दुखी होने वाला है। बरोबर आहे सर, बरोबर. कळलं की नाही? सगळी दुःख अपेक्षा भंगाची आहेत. अपेक्षा करणं सोडून द्या. डिझायर शुड बी मिनिमाइज अँड डिझायर शुड बी झिरो. केव्हा होतील? ज्यावेळेला तुम्ही निष्काम कर्मयोगावर चालायला लागाल. कारण डिझायरच नाहीत ना. इन्स्ट्रुमेंट आहे मी, संपूर्ण डिझायरच नाहीत. राधेला डिझायर होती की अरे कृष्ण माझा कसा नाही हे करत, त्या बासरीला नव्हतीच, डिझायरच नाही. बिकॉज शी हॅज ऍक्सेप्टेड दॅट देर इज नो एक्सपेक्टेशन. तोच वाजवणार, तोच ऐकणार, तोच माझ्या या शरीराचे जे काही आहेत हाल करणार किंवा चांगलं करणार, कुठलीच नाही मला तक्रार. असं असेल तो अवेअरनेस. म्हणून मी म्हटलं तुम्हाला तसं. हा हॅलो. हा म्हणजे सर हे योगाचं अन्यायाचा प्रतिकार वगैरे हे योगाच्या भाषेत बसतच नाही. म्हणजे प्रतिकार ऍक्च्युअली केला नाही पाहिजे, आपलं भोग भोगून संपवा. नाही काय काय म्हणताय तुम्ही? नाही म्हणजे हे जे आपण बघतो की अन्यायाचा प्रतिकार करायला पाहिजे किंवा हे भोग भोगून संपवा असा योगाचा हे आहे. नाही अन्यायाला अन्याय समजू नका. अन्यायाला अन्याय समजू नका असं अजिबात नाही म्हटलं. कृष्णाने तर अजिबात नाही म्हटलं. कृष्णाने सांगितलंय ते समोरचे सगळे अन्यायी आहेत आणि तुझा समजा आपल्यावर अन्याय होतोय तर आपण हे समजायचं की हे माझं मागचं कर्म आहे, माझ्या पुढे उभं राहिलेलं आहे. नाही तसं नाहीये. तुम्हाला म्हणजे नीट कळलेलं नाहीये. मला जर का कोणी हे करताय, माझ्यावर अन्याय करताय आणि मी समजा अन्यायाच्या मार्गाने नाही, मी न्यायाच्या मार्गाने आहे, तर मला प्रतिकारच केला पाहिजे. पण प्रतिकार करताना कर्तृत्व नको, असं आहे ते. अन्यायाच्या दिवशी ते माझं प्रारब्ध आहे म्हणून हे करा, मग ते तर झालंच ना. मला जे खाटल्यावरी तसं नाहीये. मला जे योग्य वाटतंय त्याच्यासाठी मी पूर्ण प्रयत्न करणं, पण विदाउट वर्शिप. त्याच्यासाठी मला देह दिलाय, त्याच्यासाठी मला शक्ती दिली आहे. फक्त एवढंच आहे की देवानी जी शक्ती दिली आहे ती देवानी सांगितलंय की मी समजा अन्यायाच्या बाजूने असेल, कळलं की नाही, तर मात्र तिथे अहंकार येणारच आहे. पण मी अन्यायाच्या बाजूनी नाहीये आणि माझ्यावर अन्याय होतोय आणि समोरचा माणूस न्यायाच्या बरोबर नाहीये, तर नक्कीच मला करायचं आहे त्याचा प्रतिकार. पण प्रतिकार करताना माझं कर्तृत्व नसलं पाहिजे. तर मला देवानी सांगितलंय की अन्यायाच्या विरुद्ध झटायचं आहे. हा भाव निर्माण करून आणि मी माझं काम करतोय, मी प्रतिकार करतोय. परत तिथेही अपेक्षा नाहीये. परत तुम्हाला लक्षात घ्या की मी माझं काम करतोय, बाकी काय फळ द्यायचंय ते तो वरती बघेल. फळाची अपेक्षा नाही ती अशा दृष्टीने की मला त्याने सांगितलं ह्याचा प्रतिकार कर, मी प्रतिकार माझ्या पूर्ण ज्यांनी मला जेवढी शक्ती दिली आहे त्या शक्तीनिशी मी करणार आहे. दॅट्स इट. आता तो सुधरेल नाही सुधरेल, मी मात्र प्रतिकार करणार आहे. हे त्या भगवंताच्या हातात आहे. त्यामुळे अपेक्षाभंगाचं दुःख नाही, कर्तृत्व मला त्यात नाहीये, त्यामुळे ते संचितात पण जाणार नाहीये. आणि ह्या सगळ्याला अवेअरनेस इज ओनली द सोल्युशन. कीप द अवेअरनेस अलाइव्ह, देन ओनली इट विल हॅपन इन ए पॉझिटिव्ह वे. अदरवाइज इट इज व्हेरी डिफिकल्ट. हे लक्षात घ्यायचं. चला पुढे जाऊया. अर्थात आपली लेक्चर सिरीज याच्यासाठीच आहे. आता सी द प्रॉब्लेम इज लाईक दिस. All these three, these are nothing but the manifestation of your fructified karmas. What is the manifestation? It is the jati, ayu and bhoga. Okay. Now in next sutra what he is talking about is that te means that jati, ayu, bhoga. Te lad paritapa phalaha punya apunya hetutvat. So jati, ayu and experiences are responsible or lead to the results, okay, either pleasurable or painful, depending on its cause, that is the karma, whether it is
full of virtue or full of vice. That is what they are saying. तुम्हाला जी काही एक्सपिरियन्स म्हणजे तुम्हाला जाती कुठची मिळेल हे सुद्धा तुमच्या जे फ्रक्टिफाईड कर्म आहेत त्याच्या ते पुण्यमय कर्म आहेत का पापमय कर्म आहेत याच्यावर तुमची जाती ठरते. तुमचा लाईफ स्पॅन काय आहे ती जाती ठरवते, ही ठरवते तुमचं फ्रक्टिफाईड कर्म, वेदर इट इज व्हर्च्युअस ऑर वाईस. आणि तुम्हाला जे काही तुमच्या जीवनामध्ये तुम्हाला प्रसंग येणार आहेत ते सुद्धा कसे येणार आहेत, ते प्लेजरेबल आहेत का मिझरेबल आहेत, हे सुद्धा तुम्हाला तुमचे त्याचा जो कॉज आहे दॅट कॉज विल डिसाइड. So that cause will decide whether your jati is miserable or pleasurable. Your cause will decide whether your lifespan is pleasurable or miserable. And your cause will decide whether the experiences which you are getting during this lifetime, whether they are pleasurable or miserable. So, lhada means pleasure. Paritapa means pain, anguish. Okay. Phalaha, that is the fruits. Okay. Punya apunya hetutvat, that means it is the according to the cause, whether that karma is punya karma or whether that karma is papa karma. So this sutra, to be very frank, it paraphrases the well-known truths accepted by all believers in rebirth. आपल्या इथे 9 दर्शन आहेत, 9 पैकी 4 वाक सोडलं तर बाकी सगळ्या दर्शनकारांनी रिबर्थ आणि लॉ ऑफ कर्म हॅज एक्सेप्टेड बाय देम ऑल दीज थिंग्स. अँड सो द प्लेजर अँड द पेनफुल हॅपनिंग इन अवर लाईव्ह आर द रिझल्ट ऑफ अवर ओन कर्माच. माझ्या आयुष्यामध्ये काही आनंददायी प्रसंग येतात, काही दुःखदायी प्रसंग येतात, कळलं की नाही. परंतु मी आनंददायी आला की माझं कर्तृत्व त्याच्यात लावतो आणि दुःखदायी आला की मी दुसऱ्यांवर आरोप करतो की यांच्यामुळे मी दुःखी झालो. ते दोन्हीही चूक आहे. पतंजली मुनी असं सांगतायत की तुमच्या समोर जे जे काही आलेलं आहे इट आयदर इट इज प्लेजरेबल ऑर इट इज पेनफुल. दोनच गोष्टी आहेत. जसं मी म्हटलं तसं की तुमचं हे सगळं फ्रक्टिफिकेशन जे आहे हे वेगवेगळ्या प्रकारांनी तुमच्या जीवनात येणार आहे, पण त्याचे 3 कॅटेगरीज त्यांनी केल्या आहेत: जाती, आयु, भोग आणि एक्सपिरियन्सेस जे काय आहेत. म्हणजे तुमची कुठच्या जातीत जन्माला आला याच्यावर पण तुमचा एक्सपिरियन्स अवलंबून आहे ना. वेदर इट इज प्लेजरेबल जात, मी अतिशय उच्च कुळात जन्माला आलो, श्रीमंत आहे, जनकासारखा राजा, की जो बुद्धिवान आहे, की जो राजा आहे, कळलं की नाही. आता हे त्याचं कर्म होतं जनकाचं, कळलं की नाही. आता आपल्याला किती हे आहे, आपण किती किडे मकोडे आहेत. आपल्या इथे ब्रह्मानंद वल्लीमध्ये आनंदवल्ली जे आहे त्याच्यामध्ये 1 युनिट दिलेलं आहे याचं आनंदाचं, आणि ब्रह्मानंदाचं युनिट आहे ते 10⁻16 आहे. आणि आपण कुठे बसतो तर या 1 युनिट मध्ये पण बसत नाही, कळलं की नाही. भीषास्माद वातः पवते भीषो देती सूर्यः भीषात्माद अग्निश्चेंद्रश्च मृत्युर्धावती पंचमैते. सगळं जे चाललंय भीतीने चाललेलं आहे. अभिनिवेश क्लेश, अस्तित्वाची भीती आहे. सूर्य उगवतोय, सूर्य मावळतोय, योग्य वेळ मावळतोय, कारण त्याला अस्तित्वाची भीती आहे. मी कुठे काही जर चुकलो तर माझ्या अस्तित्वाला धोका आहे. आणि मग त्यांनी पहिलं युनिट सांगितलंय, युवा स्यात् साधू युवा ध्यायकाः आशिष्ठो बलिष्ठो वरिष्ठः तस्यैव पृथ्वी सर्वा वित्तस्य पूर्णा स्यात्. तो 1 युनिट आहे. तो माणूस आनंद, त्याला माणूस आनंद म्हटलाय. काय? युवा स्यात् साधू युवा ध्यायकाः. तो युवा आहे, तरतरीत आहे, एकदम फुल फ्लडेड हे आहे माणूस, युवा आहे तो. पण मन कसं आहे? साधू मन आहे. युवा स्यात् साधू युवा, साधू मन असलेला पण फुल एनर्जेटिक असा तो माणूस आहे. एवढ्यावर थांबलाय का? त्याचा जो आनंद आहे तेवढ्यावर नाही थांबलाय. तर युवा स्यात् साधू युवा ध्यायकाः तस्यैव पृथ्वी सर्वा वित्तस्य पूर्णा स्यात्. सगळ्या अख्ख्या पृथ्वीवरची संपत्ती त्याच्या पुढे लोळण घेत आहे. आशिष्ठो दृढिष्ठो बलिष्ठः. तो आशावादी आहे, दृढनिश्चयी आहे आणि बलवान आहे.
असा जो माणूस आहे त्याचा जो आनंद म्हणजे काय, तो युवा आहे, साधू मनाचा आहे, आशिष्टो दृढिष्टो बलिष्ठ आणि एवढं असूनही सगळ्या पृथ्वीची जी संपत्ती आहे ती त्याच्या पायावर लोळण घेते, अशा माणसाचा जो आनंद तो 1 युनिट आहे. आता आपण किडे मकोडे नाही म्हणायचं तर काय म्हणायचं याच्या पुढे? लिटरली किडे मकोडे आहोत आपण. आनंदवल्लीतला पहिला माणूसा आनंद हा आहे आणि त्याच्यापेक्षा दसपट आनंद म्हणजे मनुष्य गंधर्व आनंद. मग त्याच्यापेक्षाही दसपट हे 10⁻⁻10 म्हणजे काय, तर गंधर्व आनंद, मग नंतर देव गंधर्व आणि ते वाढत वाढत जाऊन मग शेवट ब्रह्मानंद. इट इज 10⁻16. तो ब्रह्मानंद. आम्ही अजून एक युनिटला पण नाही पोहोचलेलो हे लक्षात घ्या. तो जो आनंद आहे तो आम्ही मनुष्यानंदात पण नाही आहोत. अगदी खरं सांगायचं तर आपण किडे मकोड्याचाच आनंद अजून लुटतोय. ते जर का व्हायचं असेल तर आपल्याला पुढे, आणि त्यांनी तेच सांगितलेलं आहे की हा जो आनंद आहे याच्यापेक्षा दसपट आनंद मानसिक आहे गंधर्वांचा. गंधर्व म्हणजे काय, त्यांना देह नाहीये, हे सगळे देह आहेत. युवा स्यात् साधू युवाध्याय का आशिष्टो दृढिष्टो बलिष्ठ तस्यैव पृथ्वी सर्व वित्तस्य पूर्णासात. हे सगळं ह्या फिजिकल देहाला अनुलक्षून आहे. त्याचा जो आनंद आहे त्याच्यापेक्षा दसपट आनंद हा गंधर्वांचा आहे की जे विदेह आहेत. म्हणजे मानसिक आनंद हा याच्या दसपट आहे, हे लक्षात घ्या. खूप सुंदर आहे. कधी वेळ मिळाला तर आपण त्याच्यावर बोलूया. आनंदवल्लीवर खूप सुंदर सांगितलंय त्यांनी. ब्रह्मानंद काय असतो हे तो सांगितलंय त्यांनी, खूप सुंदर सांगितलंय. तर ते लाद परिताप फलाहा पुण्य अपुण्य हेतुत्वात. सो दिस इज द थिंग. तर थोडक्यात म्हणजे ऍज यू सो सो यू रिप. जे तुम्ही पेराल ते उगवेल. सिंपल न्याय त्यांनी सांगितलेला आहे ह्याच्यातून. कळलं की नाही? नाउ सिन्स एव्हरीथिंग in the universe works according to the hidden and immutable law, it cannot be due to mere chance. Let us understand this point. फार सुंदर सांगितलं त्यांनी. It cannot be mere chance. हा आता काहीतरी ऍक्सिडेंटली आलाय असं नाहीये ते. तर परफेक्ट मॅथमॅटिकल प्रेसिशनने आलेलं आहे तुमच्याकडे. जे जे काही तुमच्या जीवनामध्ये आलंय ते बाय ऍक्सिडेंट नाही आलं. कळलं की नाही? तर ते तुमच्या कर्तृत्वाने आलेलं आहे आणि त्यामुळे ते कर्तृत्वानेच भोगा तुम्ही. सो व्हॉट दे आर सेइंग इज दॅट दोज थॉट्स, फीलिंग्स अँड ऍक्शन्स विच आर व्हर्च्युअस गिव्ह राईज टू दी एक्सपिरियन्सेस विच आर प्लेझंट. ओके, अँड व्हाईल दोज विच आर व्हिशियस गिव्ह राईज टू द एक्सपिरियन्सेस विच आर अनप्लेझंट. ते लाद परिताप फलाहा. ठीक आहे. सो धिस इज ऍक्च्युअली हा पूर्ण जो काही हे दाखवलाय यांना काय दाखवायचं आहे. आता तुम्ही ह्याच्यात जे बघितलंय आपण की हे एक्सपिरियन्सेस जे आहेत हे एक्सपिरियन्सेस हे प्लेजरेबल किंवा पेनफुल आहेत. परंतु पुढच्या सूत्रात आणि हे सगळं जे आहे हे वर्ल्डली लाईफ बद्दल चाललंय. हे लक्षात घ्या. हे सगळं वर्ल्डली लाईफ बद्दल चाललेलं आहे, भौतिक गोष्टींवर चाललेलं आहे. त्याच्यामध्ये येणारी पाप पुण्य किंवा त्याच्यामध्ये येणारे आनंद आणि दुःखाचे अनुभव, ओके, हे जे आहेत हे येणारे आहेत. परंतु पतंजली मुनींना हे सगळे हे 3 सूत्र का सांगितली त्यांनी? ही वॉन्ट टू एस्टॅब्लिश अ फॅक्ट दॅट इव्हन though your experience is pleasurable, ultimately it leads to misery only. That is what he want to establish this fact, and that is what he is talking about in the next aphorism. त्यांनी असं सांगितलेलं आहे की परिणाम ताप संस्कार दुःखैहि गुणवृत्ती विरोधाश्च दुःखम एव सर्व विवेकिनः. काय सांगितलं त्यांनी? दॅट इव्हन दो there is a temporary pleasure from the worldly things, ultimately it leads to the misery. For a
person who has developed his power of analysis. कळलं की नाही? And so this sutra in general means that all experiences are either actively or potentially full of misery only. To the wise person whose spiritual perception has become awakened. Okay, this is so because certain conditions. त्यांनी सांगितलंय की हे का त्यांनी सांगितलंय, तर त्यांनी सांगितलंय की तिथे 2 चॅनल आहेत आपल्या इथे. या 2 चॅनलच्या थ्रू अल्टिमेटली इट लीड्स टू दुःख. द फर्स्ट चॅनल इज परिणाम ताप संस्कार, and second channel is guna vritti virodha, the conflict between the gunas and the vrittis. That is the second channel, and the first channel is parinama tapa sanskara. That means it is the parinama, that is the change. Tapa means anxiety, and sanskara, it is habituation or the impressions, you may say. So these are the 2 channels, these are the 2 basically mechanisms through which he is proving that even though your experience is pleasurable, ultimately it leads to misery. आणि हे तो जो माणूस आहे की ज्याची पॉवर ऑफ अनालिसिस किंवा स्पिरिच्युअल ही जी पॉवर आहे ती वाढलेली आहे, त्याला हे कळतं. अँड देन ही डेव्हलप्स, द वाईज मॅन ऍक्च्युअली ओके सीज द चेंज, sees the inevitability of all these, and he develops the renunciation for all the worldly life, because he strongly feels, or he actually gets the realization that even though it is pleasurable, ultimately it leads to misery. कसं तर परिणाम ताप संस्कार, this is one channel, and secondly it is गुण and वृत्ती विरोध. याच्याबद्दल आपल्याला पुढच्या वेळेला बोलू आपण. 9:20 झालेत, कारण काही शंका असतील आतापर्यंत त्याच्यात, कारण याला वेळ लागेल आपल्याला. and this is the master stroke. Let us understand this point. त्यांनी ही 4 सूत्र जी दिली आहेत because he want to establish a fact that the whole life is miserable only, which corresponds to बुद्ध. पहिलं आर्य सत्य, दुःखम, सर्वम दुःखम. Exactly in a similar way, he has also established the same fact that sarvam dukkham, as far as the worldly life is concerned, not the spiritual. Worldly life is concerned, whatever, whether it is pleasurable or miserable. Miserable, it doesn't make any difference. It is misery only. But even the pleasurable experiences ultimately leads to misery, that he want to prove. And that he has proven with this aphorism. We'll elaborate this in next this thing. But these 4 sutras are the essence. He is not intending to give any karma siddhanta or anything. He want to establish a fact that even though it is pleasurable, ultimately it leads to this thing, misery, and so develop the renunciation for all the worldly things. That is what he want to tell us. हा महत्वाचा संदेश देण्यासाठी म्हणून त्यांनी ही 3 सूत्र आधीची दिलेली आहेत पतंजली मुनींनी, की हे कसं डेव्हलप होतं, काय डेव्हलप होतं, कसे तुम्हाला एक्सपिरियन्सेस येतात, ते कुठून येतात. तर अविद्येतून कर्माशय तयार होतं, कर्माशयातून फ्रक्टिफाईड कर्म तुमच्या ह्याच्यात येतात आणि तुम्हाला जाती आयु भोग मिळतात. जाती आयु भोग आयदर इट इज प्लेजरेबल ऑर मिझरेबल. हे सगळं सांगून झाल्यावर मग ते म्हणतायत की अरे जरी प्लेजरेबल असेल तरी देखील अल्टिमेटली इट लीड्स टू मिजरी ओनली. ही वॉन्ट टू प्रूव्ह दिस. दॅट्स वाय ही हॅज गिव्हन ऑल द 3 दिस थिंग. हिज इंटेन्शन इज नॉट टू गिव्ह ए इलॅबोरेट एक्सप्लेनेशन अबाउट द लॉ ऑफ कर्मा. नो, ही वॉन्ट टू एस्टॅब्लिश द फॅक्ट. कारण कसं असतं माहितीये का की ते साधारणपणे बुद्धांचं शिकवण त्यावेळेला प्रचंड प्रमाणात झालेली होती, त्यामुळे ह्यांच्यावर पण त्यांचा प्रभाव पडलेलाच होता. कळलं की नाही. आणि म्हणून त्यांच्या ह्याच्यातून काही वेळेला तुम्हाला दिसतं की बुद्धांचे काही शब्द त्यांनी वापरले आहेत. पर्टिक्युलरली हे याचं कुठलं ते दुःख आहे आपलं, याचं पहिलं जे हे आहे ना, अगदी सेम बुद्धांचेच त्यांनी उचललेलं आहे ते.
सर्वम क्षणिकम सर्वम दुःखम. नाही 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 नाही, ते याच्यात होतं पहिल्या ह्याच्यात. अरे पाठ आहे मला काय येतच चत्वारी नाही 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 यांनी सांगितलंय. एक मिनिट 2 मिनिटं. द फर्स्ट थिंग मैत्री करुणा मुदिता उपेक्षानाम सुख दुःख पुण्य अपुण्य विषयानाम भावना चित्त प्रसादनम. हे जसेच्या तसे मैत्री करुणा मुदिता उपेक्षा हे जसेच्या तसे शब्द बुद्धांच्या ह्याच्यातून त्यांनी उचलल्यात, पण त्यांना काहीही त्याचं वाटलं नाही, बिकॉज इट इज द युनिव्हर्सल फॅक्ट. कळलं की नाही? आणि त्यामुळे बुद्धांचा प्रभाव पतंजलींवर होताच. आणि बुद्धांनी जी 4 आर्य सत्य सांगितली तीच आर्य सत्य सांगण्याचा यांनी याच्यानंतर परिणाम. तर पहिलं आर्य सत्य जे आहे सर्वम दुःखम ते त्यांनी या 4 सूत्रातून सांगितलेलं आहे. आणि मग दुसरं दुःख समुदाय, दुःख समुदय, नंतर मग दुःख निरोध आणि दुःख निरोध मार्ग असे 4 आर्य सत्य आहेत. ती 4 आर्य सत्य त्यांनी ह्या पुढच्या सगळ्या ह्याच्यातून दिलेली आहे. जिथपर्यंत अष्टांग योग येत नाहीये तिथपर्यंत त्यांनी ही 4 सूत्र, ही जी 4 आर्य सत्य आहेत, ही 4 आर्य सत्य वेगळ्या पद्धतीने त्यांच्या ह्याच्यात मांडलेली आहेत. ती आपण पुढे बघूच या, म्हणजे पुढच्या वेळेला. कळलं की नाही? सेम. किंवा आपण म्हटलं ना वैद्यक शास्त्रामध्ये कसं असतं, रोगाचं कारण. कळलं की नाही? मग रोग निवारण्यासाठी म्हणजे त्याला आपण आरोग्य म्हणतो, आणि आरोग्य आणि ते आरोग्य येण्यासाठी औषधं, या 4 ह्याच्यावर वैद्यक शास्त्र चालतं. तसंच हे पण शास्त्र आहे. रोग काय आहे? मिजरी. त्याला काहीतरी कारण आहे, रोगाला कारण आहे, दुःख समुदय आहे, त्या मिजरीला कारण आहे काहीतरी, आणि त्याच्यातून निरोध होऊ शकतो, त्याच्यातून बाहेर येऊ शकतो. हे 3रं आर्य. आणि म्हणून मी तुम्हाला सांगितलं असं, जरी हे पतंजली मुनींनी सांगितलं की इव्हन दो एव्हरीथिंग लीड्स टू दुःख, ही इज नॉट पेसिमिस्टिक. लेट अस अंडरस्टँड दिस पॉइंट. But he is realistic. He says that first accept it that you are miserable. तुम्ही acceptच नाही केलं तर there is no scope for your improvement. So this is first thing which you have to understand is that accept it. He is realistic, but he is not pessimistic. कारण जो पेसिमिस्टिक नसते ना, तर त्यांनी पुढे सांगितलं नसतं की अरे ती दुःख जे आहेत ना ती एनिहिलेट होऊ शकतात. He is optimistic also. पण पहिले ही इज टॉकिंग अबाउट द रिअलिस्टिक फॅक्ट इन युअर लाईफ दॅट इट इज फुल ऑफ मिजरी. लोक याच्यावरून सुद्धा काही करणार, ही इज व्हेरी पेसिमिस्टिक. इव्हन बुद्धांना सुद्धा म्हटलेलं आहे ही इज व्हेरी पेसिमिस्टिक. सगळं दुःख नाही. त्यांनी सांगितलं दुःख ही फॅक्ट आहे, ही ऍक्सेप्ट करा. आधी ऍक्सेप्ट केली तर त्याच्यातून बाहेर यायचा मार्ग असेल, पण तुम्ही ऍक्सेप्टच नाही केली तर तुम्हाला कळणारच नाही की तुम्ही दुःखी आहात म्हणून. पण काय का कळायला पाहिजे, म्हणजे हे दुःख आहे हे का इम्पॉर्टंट आहे? काय ते नाही, जसं बुद्ध सांगतात की हे सगळं दुःख आहे हे ऍक्सेप्ट करा. नाही, ऍक्सेप्ट करा नाही, त्यांनी सांगितलंय की तुमचं जीवन दुःखमय आहे, वेदर यू ऍक्सेप्ट इट ऑर नॉट, बट दिस इज द फॅक्ट. If you really want to have a experience of that misery, then you have to ponder upon it. You have to reflect on it. And when you reflect, तुमची सटलिटी पाहिजे तेवढी. तुमचं जेवढं सटल व्हाल ना तुम्ही, तेवढं यू आर मोर परसेप्शन तुमचं वाढतं. कळलं की नाही? तुमची ती सटलिटी वाढते. आम्हाला जर का आम्ही दगडाची हृदयाचे असतो तर समोर काय चाललंय याच्याशी मला काही घेणं देणं नसतं. पण मी जेव्हा मी सटल होतो मनाने, मृदू होतो मनाने, मला समोरच्याचं दुःख कळतं आणि मी पण दुःखी होतो. तसं तुम्ही सटल झाला तर तुम्हाला कळेल की अरे खरंच दुःख आहे, परंतु याचा अर्थ मी आता दुःखी व्हायचा का नाही, पण मला बुद्धांनी सांगितलं नाही याच्यातून बाहेर येतो. पण मी समजा मला कळलंच नाही की मी दुःखी आहे, तर आपण त्याच्यातच आनंद मानतो आणि तसेच रडत खडत राहतो आपण, कारण आम्ही तो आनंद चाखला नाहीये. म्हणून तो आनंद चाखला की त्याच्या मागे जाऊ. तो केव्हा तरी चाखायला मिळतो, आणि एकदा का मिळाला चाखायला की मग आपल्याला कळतं अरे आतापर्यंतचं आपलं आयुष्य म्हणजे अगदीच फालतू होतं. नाऊ आय मस्ट ट्रेड ऑन दिस पाथ अँड आय मस्ट हॅव दॅट ब्लिसफुलनेस फॉर एव्हर. ही जागृती येते तुमच्या मनात. तर एक प्रश्न आहे,
ड्रीम्स आपण जेव्हा स्वप्नामध्ये जे काही फिअर्स येतात किंवा काही जे काय आपण बघतो तर हे आपलं स्वतःचे मेमरीज असतात, थॉट्स असतात. स्वतःच्याच मेमरीज असतात, स्वतःच्याच इच्छा असतात, स्वतःचेच राग द्वेष असतात की जे तुम्ही एक्सप्रेस करू शकत नाही. व्हेन यू आर इन वेकफुल स्टेट, इट गेट्स एक्सप्रेस्ड इन ड्रीम स्टेट. कळलं की नाही? कारण किती तुम्ही चांगले वागलात, हे वागलात आणि समजा यांनी शिव्या घातलेल्या असेल बॉसला तुम्हाला, तर आतून चडफडत असतो आपण. कळलं की नाही? की एवढं सगळं मी करून सुद्धा हा माझा अपमान करतो, हे करतो, ते करतो, पण काय बोलतो, आपल्यावर नोकरीचा सवाल आहे. गिळून टाकतो आपण ते आणि आपल्याला वाटतं चला बाबा सुटलं नाही, ते आत गेलंय तुमच्या, ती इम्प्रेशन्स आहेत. पण तिथे फिजिकली करू नाही शकत तुम्ही काही. मग तुम्ही झोपल्यावर तीच इम्प्रेशन्स बाहेर येतात. आणि मग ती काय अशी येत नाहीत सर की मला बॉसनी सांगितलं आणि मी ओरडली. इट कम्स इन सो मेनी डिफरंट सिम्बल्स. आणि ते अरे त्याच्यावर तर मी म्हणजे स्वप्नांवरचं अनालिसिस सिगमंड फ्राईडने खूप छान, माहिती जे एम ए माझ्या हाताखाली झाले त्यांना माहिती आहे. सिगमंड फ्राईडनी ड्रीम अनालिसिस केलेलं आहे. त्याचे अनंत प्रकार आहेत. कळलं की नाही? की कुठचं ड्रीमला काय हे लागू पडतं, कसा त्याच्यातून अर्थ काढायचा. ड्रीम अनालिसिस याचा अर्थ जो कोणी सायकॅट्रिस्ट असतो ना, तो अनालाइज करतो तुमच्या ड्रीम प्रमाणे, मग तुमच्याशी बोलतो, तुमच्याशी हे करतो, तो त्याच्यातून अर्थ काढत असतो. सो एव्हरी ड्रीम हॅज गॉट सम मिनिंग. कळलं की नाही? आम्हाला नाही कळत ते. त्याच्यावर खूप म्हणजे पण त्याच्यात आपण आपली कर्म कमी करू शकतो का? म्हणजे बिकॉज यू आर एक्सपिरियन्स. नाही, कर्म नाही कमी करू शकत. कारण ते तुमचे थॉट नसतात, ते इम्प्रेशन असतात. ती फक्त मॅनिफेस्ट होत असतात, बाकी काही नाही. त्यामुळे ती कमी नाही होत तुमची. थँक्यू. थांबूया, 9:30 वाजले. थँक्यू सर. थँक्यू. आपण एक शांतीपाठ म्हणू आणि आजचं हे सेशन संपवूया. शांत बसून राहा, पाठ करणं समस्थितीत, डोळे अलगद मिटलेले. Just be aware of your physical posture, which is stable and comfortable. Now slowly shift your awareness to your natural breathing. Now your breathing rate is slowing down tremendously. Thereby your mind is also becoming very calm and quiet. Be aware of this tranquil mind. Now join your both the hands in Namaskar Mudra and Shanti Path all together. Om Purnamada Purnamidam Purnat Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnamevavashishyate. Om Shanti Shanti Shanti. Harihi Om. Rub your palms on each other. Apply that heat around your eyes. Gently massage that bony portion around the eyes by pressing your palms and releasing it. Then gentle massage to your forehead with the fingers. Then to nose, cheeks, chin, and slowly open your eyes. Hari Om. Thank you, sir. Thank you.